علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ ارے تیری نماز کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ تیری نماز کیسی ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ مسند خطابت، نیر برج بلاغت، شہزادے غوث اعظم اور سلسلہ قادریت کے مہکتے پھول، مجلس علماء اہل سنت کی زینت حضور امین القادری صاحب قبلہ آپ کے درمیان ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز، زیب سجادہ آستین عالیہ، صوفی ہند حضرت پیر سید احمد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، وہ جمیع خانوادہ صوفی ہند کے اساگر و اکابر، برادر اکبر حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب، وہ جمیع علماء ذوی الاحترام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, हाय हाय सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की महफिल हुजूर सूफी मिल्लत की खानकाह में मखदूमा सैयदा के इस उस सरापा कुछ के मौके पर इनेकाद पजीर है, और मैं पहली मर्तबा हुजूर सूफी हिंद के आस्ताने पर हाजिर हूँ। और खानवादे के लोगों ने इतनी मोहब्बतें और प्यार दिया कि ऐसा लगा, कोई रस्मी और तौर पे नहीं कह रहा हूँ बल्कि हकीकत में कह रहा हूँ, कि ऐसा लगा कि हम अपने घर में हैं। और मोहब्बतों का ये सिलसिला अल्लाह पाक कायम व दायम रखे। जहाँ तक हुजूर सूफी हिंद का मामला है तो ये शख्सियत मेरे लिए नई नहीं है, और मैं इनसे ऐसा नहीं कि आज ही इनका तारुफ हुआ, बल्कि जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे तब से मैं हुजूर सूफी हिंद को जानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परभनी में मेरी आमद उस ज़माने से है जब मैं 8th और 9th का तालिब इल्म था। हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा रफ़ीउद्दीन साहब, जो बेक वक्त शायर भी हैं, मुफस्सिर कुरान, ख़तीब और मुदर्रिस सब कुछ हैं, उनकी बड़ी शफ़क़तें मेरे साथ है और मैं अपने बचपने से आता रहा हूँ और मोहब्बतें हैं। तो मैं सूफ़ी हिंद का तज़किरा कभी अल्लामा रफ़ीउद्दीन साहब की ज़बानी, कभी हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम ख्वाजा साहब की ज़बानी, इस तरह से वहाँ के उलमा और अहबाब की ज़बानी सुनता रहा हूँ। आज मुझे बड़ी मसरत है कि बचपने का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात। आपको बुलाने का इश्तियाक था तो आपको जितना बुलाने का इश्तियाक था उससे ज़्यादा हमें आने का इश्तियाक था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम सुभान अल्लाह आप बहुत दावतों को नहीं देख रहे थे, हम तो सूफी मिल्लत की मोहब्बतों को देख रहे थे। आपने बड़ी मोहब्बतों का इज़हार किया। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। ये मोहब्बतें ना खिताब की बुनियाद पर है, ना ये मोहब्बतें चेहरों के हुस्न की बुनियाद पर है, न ये मोहब्बतें नोट और वोट की बुनियाद पर है। ये मोहब्बतें खालिस लिवजहिल्लाह है, और जो मोहब्बतें अल्लाह के लिए होती है उसका सिला बहुत बड़ा होता है। मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मुझे साहिब सज्जादा हज़रत पीर तरीक़त अल्लाह सैयद अहमद रज़ा साहब की बला ने ये हुक्म दिया कि आज तुझे तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करना है और तुम्हें ये बताना है कि तसव्वुफ़ क्या है। मैं आज आपके सामने तसव्वुफ़ को वक्त की ज़रूरत और हालात के पेश नज़र अपने अल्फाज के जामे में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और ये बात मैं फिर कहूँगा कि मैं यहाँ कोई न फैज़ान तकसीम करने आया हूँ और ना यहाँ मैं कोई खिताब करने आया हूँ, बल्कि मैं अपने तंग दामन को यहाँ फयूज़ व बरक़ात के लिए कुशादा करने के लिए आया हूँ। और क्या मोहब्बतें हैं, क्या हमेशा से अपने आदत रही है कि मैं अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में आमुख्ता सुनाने का शरफ़ हासिल करता हूँ, और वो मैं आज करूँगा। उम्मीद है कि अहले मोमिनाबाद और गिरद नवाज से आने वाले ज़रूर मेरा साथ देंगे। याद रखिए, आज पूरी दुनिया
इसी तरह से तसव्वुफ की तरफ लौट रही है जिस तरीके से शाम के वक्त परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। आज लोगों को तसव्वुफ की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि लोगों ने मादियत परस्ती के अंदर अपने आप को डुबा दिया है और मादियत परस्ती का लोग शिकार हुए हैं। और मादियत परस्ती में लोगों के पास नरम गद्दे तो हैं मगर सुकून नहीं है, लोगों के पास मसनद तो है लेकिन बैठने पर उनको करार नहीं है, लोगों के पास तख्त और ताज तो है लेकिन उनके दिलों को इत्मीनान नहीं है, उनके पास आंखें तो हैं मगर आंखों के अंदर चैन नहीं बल्कि बेकरारी के इस्तिराब के आंसू है। हर इंसान चाहता है मेरे दिल को सुकून मिले, हर इंसान चाहता है मेरे दिल को करार मिले, हर इंसान चाहता है मेरे दिल को इत्मीनान मिले, हर इंसान चाहता है मुझे सुकून की नींद आए, हर इंसान चाहता है मुझे इत्मीनान की नींद आए। याद रखना, कल लोग सूखी रोटी खाते थे मगर वो बहुत पुरसुकून थे। आज लोग मुरग्गन गिज़ाएं खा रहे हैं मगर उनके दिलों को करार नहीं है। खानों के दस्तरखान बेहतर है, तवज्जो फरमाए, दस्तर बेहतर हो गए हैं लेकिन बिस्तरों पर करवटें जारी है। इंसान ये चाहता है कि दस्तर बेहतर करके बिस्तरों पर भी सुकून से सोए, लेकिन दस्तर बेहतर करने के बाद इंसान जो है बिस्तरों पर बेचैन है। नींद की एक नहीं दो दो तीन तीन गोलियां लेकर भी लोगों को सुकून की नींद नहीं आ रही है। ना अहले मसनद सुकून से है, ना अहले इक्तिदार सुकून से है, ना तालीम गाहें सुकून से है, ना दानिश गाहें सुकून से है, इसलिए कि सब मादियत में डूबे हुए हैं। और लोग चाहते हैं ये सुकून कहां मिलेगा, ये इत्मीनान कहां मिलेगा, ये करार कहां मिलेगा। जाहिर सी बात है बेचैन करने वालों को कभी चैन नहीं मिलता, बेकरार करने वालों को कभी करार नहीं मिलता, दिल तोड़ने वालों के दिल कभी जुड़े हुए नहीं होते। इसलिए कि कमा तदीन व तुदान की सदाएं आज भी गुंबदे खजरा से आ रही है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, सुकून बांटोगे तो सुकून मिलेगा, करार बांटोगे तो करार मिलेगा, मोहब्बतें बांटोगे तो मोहब्बतें मिलेगी। अगर कांटों के मुकाबले में तुम कांटे बोने लगोगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा करके दिलों को सुकून नहीं मिलता बल्कि कांटे उठा करके दिलों को सुकून मिलता है। तसव्वुफ की आप कितनी ही किताबें पढ़ लें, रिसाले कुशैरिया से कुतुल कुलूब तक और कुतुल कुलूब से लेकर के आज के दौर में लिखी हुई किताबों तक आप जितनी किताबें पढ़ लें, हर सूफी ने तसव्वुफ की अलग तारीफ बयान की है। किसी ने तसव्वुफ के लिए कहा कि तसव्वुफ काल का नाम नहीं, तसव्वुफ हाल का नाम है, तसव्वुफ थ्योरी का नाम नहीं, तसव्वुफ प्रैक्टिकल का नाम है। किसी ने कहा तसव्वुफ खुदा देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ जीने का नाम तसव्वुफ है। किसी ने कहा अखलाक का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा कुरान पर अमल करने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा सिराते मुस्तकीम पर चलने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा रातों के रत जगे का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा यार के लिए बिलकने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा आंसू बहाने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा दीन के मग़ज़ पर अमल करने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा भूखों को खाना खिलाने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा सलाम को आम करने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा तोड़ने वालों को जोड़ने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा दूर भागने वालों के करीब जाने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कमोबेश 3000 अक़वाल मिलते हैं तसव्वुफ के हवाले से। ये तसव्वुफ है, ये तसव्वुफ है, ये तसव्वुफ है। लेकिन मैं कोई सूफी तो नहीं, सूफिया का गुलाम जरूर हूं। तसव्वुफ की इन सारी इस्तिलाहात को, अक़वाल को पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर मैं तालिब इल्म की हैसियत से पहुंचा हूं, इसलिए कि सबक सुनाने के लिए कोई नया नतीजा तो देना पड़ेगा और नया नतीजा अपनी तरफ से नहीं दे सकते, इसलिए कि हम पाबंद हैं अपने अकाबिर के, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हम बड़े अकाबिरीन की तरफ जाते हैं, बल्कि हम जिनको सैयदो सूफिया कह लें, सूफियों का कहले नहीं बल्कि हैं सैयदो सूफिया, सूफियों का सरदार, आरिफीन का इमाम, कुतबतुल औलिया, सैयदुल औलिया, सरकार गौसुल आजम, दस्तगीर पीराने पीर ने तसव्वुफ को एक जुमले में समेट कर बयान फरमाया। फरमाते हैं तसव्वुफ क्या है? इश्क़ मुस्तफा में फना हो जाने का नाम तसव्वुफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क़ मुस्तफा में फना हो जाने का नाम तसव्वुफ है। इसके अलावा
تصوف کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جتنی بھی عبادت کریں ہر عبادت کے ایک دروازہ ہے، نماز کا ایک دروازہ، روزے کا ایک دروازہ، زکوٰۃ کا ایک دروازہ، صدقے کا ایک دروازہ، اس طرح اخلاق کا دروازہ، کھانا کھلانے کا دروازہ، اس کا دروازہ، اس کا، سارے دروازے ہیں، اور سب دروازوں کی ایک ایک چابی ہے، سب دروازوں کی ایک ایک چابی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ ہے جس کو ماسٹر کی کہتے ہیں۔ کوئی دروازہ کھانے کی عبادت سے کھلتا ہے، کوئی دروازہ جو ہے وہ رات جگہوں کی عبادت سے کھلتا ہے، کوئی دروازہ سلام کرنے سے کھلتا ہے، لیکن جو عاشق رسول بن جاتا ہے اس کو ماسٹر کی نصیب ہو جاتی ہے، ہر دروازہ اس سے کھلنے لگتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی دروازے سے جانے والا مردود ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کے دروازے سے جو جاتا ہے وہ کبھی محدود نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی نص ہے، محبوب سے محبت کرنے والے کو محبوب بنا ہی لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع محبوب میں ساری نیکیاں سمٹ آتی ہے، اور اتباع اسی وقت ہوتا ہے جب انسان یار کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی نقل اسی وقت کرتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے، جب اس سے عشق کرتا ہے، جب اس سے پیار کرتا ہے۔ کہا فاتبعونی، محبوب سے کہا گیا آپ خود کہیں کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں تصوف کی اصطلاحات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ساری اصطلاحات جس سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے اس اصطلاح کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ اکبر، یحببکم اللہ، سند دی جاری قرآن کی زبان، اس لیے کہ آپ کسی بھی صوفی کا قول لائیں، خدا کے فرمان سے بڑا کس کا قول ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یحببکم اللہ، پتا چلا صوفی وہ نہیں ہے جس کے کپڑے کے رنگ بدلتے ہیں، صوفی وہ ہے جس کا رنگ عشق مصطفیٰ سے رنگ دیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، واہ واہ اس واہ واہ۔ رنگ کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ارے رنگ میں رنگنا ہے، ہمارے یہاں کالے پیلے ہرے کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو رنگ کی اہمیت ہے وہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بڑا کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لالی مورے لال کی جت دیکھو تت لال، لالی مورے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہر رنگ اتارا جا سکتا ہے لیکن یہ رنگ کبھی نہیں اتر سکتا، اس لیے لوگوں نے رنگ تو پکڑے لیکن کپڑوں کے رنگ بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب بھی رنگ کی بات ہوئی نا تو دل کی بات ہوئی۔ صبغۃ اللہ، حضرت امیر خسرو نے بھی کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ آج رنگ ہے ای ماں رنگ ہری، مورے محبوب کے گھر رنگ ہے۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ محبوب کے گھر جو رنگ ہے وہ کپڑوں کا رنگ نہیں ہے، وہ دلوں کا رنگ ہے جسے قرآن صبغۃ اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حضور کے کہنے، عشق کیا کی کہنے۔ بات ہے، اللہ اکبر۔ تو ساری اصطلاحات ہو چاہے وہ کوئی ہو، اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ میں سمٹ آتی ہے۔ میرے آقا کا عشق قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، جب محبوب کی اتباع کرو۔ اس سے پتا چلا صوفی کی پہچان یہ ہے، چاہے وہ صوفی کہلائے یا نہ کہلائے، صوفی متبع سنت ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ بال بڑھانے سے صوفی نہیں ہوتا، انگوٹھیاں پہننے سے صوفی نہیں ہوتا، دعا تعویذ کرنے سے صوفی نہیں ہوتا، فاتبعونی کی منزل پہ پہنچتا ہے تو صوفی بنتا ہے۔ اگر اس کی زندہ تصویر دیکھنا ہے تو مرقد میں آرام کرنے والے صوفی ہند۔ نعرہ
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،